بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ جو پبلشنگ کی سٹیج ہوتی ہے، اور اتنی تفصیل سے یہ 32-33 لیکچر جو ہم نے کیے، اس کی وجہ یہ تھی کہ میں آپ کو اوور ویو دینا چاہتا تھا ہر چیز کا، تاکہ آپ اندھا دھند پبلشنگ پہ یا پبلشنگ کرنے کی کوشش نہ کریں، آپ کے پاس پورا یہ بیک گراؤنڈ نالج ہو، کیونکہ ایک بہت کمپیٹیٹیو مارکیٹ ہے جس کے اندر آپ داخل ہو رہے ہیں، وہ پوری دنیا کے لیے ہے، تو اس لیے اس میں بہت ضروری تھا کہ یہ تمام چیزیں ڈیٹیل میں ڈسکس کی جائیں اور آپ کو ایک بیک گراؤنڈ نالج مل جائے کہ ان کی کیا امپورٹنس ہے۔ اب ہم بک پبلشنگ کی بات کریں گے امیزون KDP پہ آج کے لیکچر میں۔ اس میں پہلے آپ کو میں بتاؤں گا، ویسے تو آپ کو پتہ ہی ہے لیکن پھر بھی ایک ریویو کریں گے کیا کیا چیزیں چاہیے۔ اس کے بعد آپ کے پاس پبلشنگ کا ہم لائیو ڈیمو دیکھیں گے۔ تو ابھی تک جو ہم نے پاس ٹو پبلشنگ ہے، اس میں آپ دیکھیں نیش ریسرچ کر چکے ہیں۔ گھوسٹ رائٹنگ کو میں نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا، اس کی وجہ یہ کہ وہ میرے سے ریلیٹڈ سبجیکٹ نہیں تھا۔ گھوسٹ رائٹنگ ایک الگ سے سبجیکٹ ہے۔ پھر ایڈیٹنگ پروف ریڈنگ، نارملی پاکستان میں ایڈیٹنگ پروف ریڈنگ تو ہو سکتی ہے۔ ایڈیٹنگ کے لیے تھوڑا سا پرابلم یہ ہے کہ اگر اہل زبان ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس میں آپ کو سلینگز کی سمجھ نہیں آتی اگر آپ نہ ہوں۔ کور ڈیزائننگ ہے، اس کے بارے میں ہم بڑے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا۔ بک فارمیٹنگ ہے، اور SEO لسٹنگ یا ڈسکرپشن، کیٹیگریز، کی ورڈ، یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ جب یہ سارے کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ پبلشنگ کے لیے تیار ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو ای بک کے لیے اگر جو چاہیے وہ کور ڈیزائن چاہیے ہوتا ہے۔ اس میں صرف فرنٹ ڈیزائن ہوتا ہے، وہ ٹف یا PNG فارمیٹ میں ہوگا۔ ای بک ان KPF فارمیٹ یا EPUB فارمیٹ یا موبی فارمیٹ، لیکن میں پریفر کروں گا کہ آپ KPF فارمیٹ پہ جائیں، جو کہ کنڈل کا اپنا پیٹنٹ ہے۔ پھر آپ کے پاس ڈسکرپشن ہونی چاہیے، کی ورڈز آپ کے پاس تیار ہونے چاہیے، کی ورڈز اور کیٹیگریز تیار ہونے چاہیے۔ پیپر بیک کے لیے آپ کو ضرورت پڑے گی کور ڈیزائن PDF میں آپ کے پاس ہونا چاہیے، جس میں بیک کور بھی شامل ہے، جس کی وجہ سے سارا پرابلم آتا ہے۔ مینوسکرپٹ ان PDF فارمیٹ آپ کو چاہیے، ڈسکرپشن چاہیے، کی ورڈز چاہیے اور کیٹیگریز چاہیے۔ تو یہ آپ کے پاس جب کمپلیٹ ہوگا تو پھر آپ کو اس کو کر سکتے ہیں۔ کچھ پرائس گائیڈ لائن پہلے بھی بات کی ہے، پریفریبلی $10 سے نیچے ہی رہیں تو اچھا ہے۔ $20 ویسے آپ جب اپلوڈ کرے ہوں گے تو آپ کو پرائس بھی پتہ چل رہی ہوگی۔ ابھی ہم اس کا لائیو ڈیمو دیکھتے ہیں کہ کس طرح پبلش کیا جاتا ہے۔ آپ اس کے لیے جائیں گے سب سے پہلے kdp.amazon.com پہ، اور میں نے اس میں آپ کو اکاؤنٹ کریٹ کرنا نہیں سکھایا۔ وہ اکاؤنٹ کریٹ کرنے کے لیے الگ سے ایک لیکچر ہوگا، کیونکہ اس میں کچھ ایشوز آ رہے ہیں آج کل۔ اگر آپ کے پاس اکاؤنٹ کریٹڈ ہوگا تو یہ اس طرح کا ہوگا۔ یہ آپ دیکھیں، یہ میں نے کچھ ٹرائلز کے لیے کچھ کیا ہے، تو یہاں سے آپ نیو بک کریٹ کریں گے۔ اب وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کنڈل کی کرنی ہے یا پیپر بیک کرنی ہے، تو ہم کنڈل کی ای بک کریٹ کرتے ہیں پہلے۔ اب یہ لینگویج اس کی انگلش ہے۔ بک ٹائٹل بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ جو بھی ٹائٹل دیں گے وہ پھر آپ چینج نہیں کر سکتے۔ پہلے ہوتا تھا کہ آپ سب ٹائٹل کو چینج کر سکتے تھے، اب وہ بھی امیزون نے اس کو ریسٹرکٹ کر دیا ہے۔ تو اس لیے آپ کا ٹائٹل اور سب ٹائٹل دونوں ایسے ہونے چاہیے کہ جو ویل ریسرچ ہوں اور اس میں تمام چیزیں ایکسپلین ہوں۔ مثلا میں ابھی لرن امیزون KDP، اس کو ویسے نام دے دیتے ہیں فار بگنرز، تو میں یہاں پہ اپنے آڈینس ڈیفائن کروں کہ یہ بگنرز کے لیے ایڈوانس لیول کی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں لکھ دیتے ہیں لرن ایوری تھنگ اباؤٹ امیزون KDP ٹو اسٹارٹ یور اون بزنس۔ یہ ویسے ایک میں نے لکھ دیا، لیکن آپ اس میں لکھ سکتے ہیں آگے فار آنٹرپرونرز کے لیے بھی ہو سکتا ہے یہ بگنر کا تو ہم نے پہلے ذکر کر دیا۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کوئی آڈینس کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے آگے لکھ سکتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب امیزون اس کو ویٹیج سب سے زیادہ دے گا، وہ امیزون ٹائٹل اور سب ٹائٹل کو دے گا، تو سب ٹائٹل کو جو ویٹیج ہوگی اس میں یہ آپ کے تمام ہو سکتا ہے بزنس فار آنٹرپرونرز میں آپ کے بک کو وہ ریلیونٹ کو رینک کر دے۔ سیریز نارملی ہوتی ہے کہ اگر آپ نے ایک سے زیادہ کتابیں بنائی ہیں، ویسے پریفریبل یہ ہے کہ جب آپ اگر کبھی اپنا بزنس شروع کریں یا کسی اور کو سجیسٹ کریں تو کم از کم 3 کتابیں ایک ساتھ لانچ کریں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ کراس سیلنگ، یعنی کہ آپ کی ایک کتاب جس نے پڑھی وہ دوسری کتاب بھی لینا پسند کرے گا، تو یہ ضروری ہے۔ اگر سیریز ہے کوئی تو آپ یہاں پہ ایڈ ٹو سیریز کر سکتے ہیں۔ ایڈیشن نمبر جو ہوتا ہے وہ اگر آپ نے ایک ایڈیشن پبلش کیا، پھر آپ نے نیا ایڈیشن پبلش کیا، پھر نیا ایڈیشن کیا، تو اس لیے
यहाँ पे एडिशन नंबर लिखा जाता है। अब यहाँ पे अगर मैं अपना नाम लिखूँगा और अगर जो कंट्रीब्यूटर है या दूसरा ऑथर भी है उसका नाम मैं लिखूँ, तो ये बुक बैक वक्त दोनों KDP अकाउंट में अवेलेबल हो जाएगी। उसके बाद कंट्रीब्यूटर भी कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं नाम, वो है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, जो आपको याद होगा हमने डिस्क्रिप्शन की बात की थी, वो चैट GPT से हम जनरेट करके भी यहाँ पे लगा सकते हैं। उसको ज़ाहिर है इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और उसकी फॉर्मेटिंग अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको एक दिखाता हूँ, अभी मैंने एक शायद यहाँ पे रखी हो। तो डिस्क्रिप्शन में सबसे अच्छी बात ये होनी चाहिए कि वो टू द पॉइंट हो, जो हम पहले पॉइंट डिस्कस किए सारे, और उसमें बुलेट पॉइंट ज़रूर दिया करें। बुलेट पॉइंट, अगर आप बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ लिखना शुरू कर देंगे तो आपका नुकसान होगा, क्योंकि उसमें कोई काम की चीज़ नहीं है, कोई इतनी जल्दी स्कैन थ्रू नहीं कर सकता उसको। तो इसलिए फिर कुछ जगह पे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये करना भी ज़रूरी है। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि कई लोग जो होते हैं वो रिव्यूज़ अपने टॉप पे दे देते हैं डिस्क्रिप्शन पे। देखिए, अगर आप किताब पब्लिश कर रहे हैं तो आप ये चीज़ सोचें कि मैं अगर बाय करने लगा तो मुझे इससे क्या गर्ज़ है कि आपकी किताब के बारे में फ़लाँ ने क्या कहा, अनलेस के कोई बहुत नोन पर्सन हो, यानी कि कोई सेलिब्रिटी हो, तो तब भी बात है कि उसने ये कह दिया, या कोई बहुत बड़ा ऑथर हो। अदरवाइज़ इसकी वैल्यू नहीं है। आपको पहले 3 सवालों के जो जवाब हमने पिछले डिस्क्रिप्शन वाली में बात की थी, तो उसमें वो आपको देने हैं। तो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन देंगे। ये पब्लिशिंग राइट्स है कि ये आपको मैं बता दूँ, द पब्लिक कुछ लोग पब्लिक डोमेन में भी किताबें पब्लिश करते हैं। पब्लिक डोमेन का मतलब ये है, जिस तरह शर्लॉक होम्स की सीरीज़ है, वो 100 साल पुरानी जब हो जाती हैं तो वो उनके कॉपीराइट की कोई नहीं रहती, कोई भी उसको रिप्रोड्यूस कर सकता है बग़ैर किसी परमिशन लिए। तो लोग क्या कर रहे हैं आजकल, कई पब्लिक डोमेन में भी पब्लिश कर रहे हैं, और वो कोई नई उसको बना लेते हैं। मसलन अगर शर्लॉक होम्स की है या शेक्सपियर की बुक है तो उसको पिक्टोरियल बना देंगे, और वो उसमें नाम इस्तेमाल उसी ऑथर का होगा, विलियम शेक्सपियर ही होगा, या शर्लॉक होम्स के लिए आर्थर कोनान डॉयल का ही नाम इस्तेमाल होगा। लेकिन लोग इस पे बिज़नेस कर रहे हैं। प्रेफरेबली आप पब्लिक डोमेन वाली बुक्स में ना जाएं, आप अपनी किताब खुद क्रिएट करें, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो आपको स्टडी करने की ज़रूरत होती है। सेक्चुअली एक्सप्लिसिट इमेजेस और टाइटल जो है वो आपके अगर हो भी सही, बहुत सारी ऐसे नीशेज़ हैं। फॉर एग्जांपल मारिजुआना है, यानी कि जो कोकेन है, इस पे आप पब्लिश तो कर सकते हैं बुक, लेकिन आप इसको प्रमोट नहीं कर सकते। इसी तरह सेक्चुअली एक्सप्लिसिट जो होंगी उनको आप उनके ऐड रन नहीं कर सकते। तो बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि जब वो अगर कोई इस तरह की किताब लिखते हैं, वो कहते हैं कि जिस वजह से वो अलाउ नहीं करे, तो कभी भी वो अलाउ नहीं करेंगे। फिर यह है कि आप मिनिमम और मैक्सिमम एज आप दे सकते हैं इस पे। आप कह सकते हैं जी मैक्सिमम एज इतने तक होगी, 18+ के लिए है ये बुक जो है। और फिर प्राइमरी मार्केट हमारी amazon.com होगी। चूज़ कैटेगरीज, अब वो कैटेगरीज की बात कर रहा है। मसलन हम चले जाते हैं बायोग्राफीज एंड मेमोइर्स पे, तो आप जनरल में ये जो हमने पब्लिशर रॉकेट से सर्च किया था, और आपको याद होगा उस पर हमने बात की थी, सिलेक्टेबल लिखा हुआ था, तो आपने सिलेक्टेबल जो होंगी वो यहाँ पे अवेलेबल होंगी, तो आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है, और आप 3 कैटेगरीज सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर ये कीवर्ड्स हैं। अमेज़ॉन KDP पे आपने जो पब्लिशर रॉकेट पे जो सर्च किए थे, वो 7 कीवर्ड्स यहाँ पे देने हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। और आप यहाँ पे ऑप्शन दे सकते हैं, आई एम रेडी टू रिलीज़ माई बुक नाउ, या आप इसको प्री ऑर्डर में ले जाते हैं। और प्री ऑर्डर में जब आप लेके जाएंगे तो आप एक डेट देंगे कि इस डेट को मैं रिलीज़ करूँगा। उस डेट का फ़ायदा ये होता है कि कई लोग अपनी जब बुक लॉन्च करते हैं तो उससे पहले वो मार्केटिंग अपनी एफ़र्ट को सिंक्रोनाइज़ करते हैं अपनी रिलीज़ डेट से, और मार्केटिंग शुरू कर देते हैं, लोग परचेज़ भी शुरू कर देते हैं। इवन ये ई बुक में ऑप्शन अवेलेबल है, पेपर बैक के लिए प्री ऑर्डर नहीं होता। तो आप अगर प्री ऑर्डर पे किताब परचेज़ भी कर लेंगे, पेमेंट हो जाएगी, लेकिन ये आपको डाउनलोड उस दिन होगी जिस दिन इसकी रिलीज़ डेट है। तो कई लोग इस तरह करते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इसको आगे कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसमें कैटेगरीज़ की वजह से आगे नहीं जा रहे हैं, ज़रा चलें इसको हम कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं इसे। तो मैंने इसे, अब ये देखिए इसमें यहाँ पे उसने ऑप्शनल कर दिया कीवर्ड्स को, यानी कि आप ऑप्शनल कीवर्ड्स छोड़ सकते हैं अगर आपको नहीं पता। लेकिन मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि इसके लिए अपनी किताब के लिए रिसर्च करें और कीवर्ड ज़रूर ऐड इसमें करें, ठीक है। अभी डिस्क्रिप्शन का वो कह रहा है, तो इसलिए हम कहीं से डिस्क्रिप्शन कॉपी करते हैं। एक मिनट ठहर दें, मैं
آپ کے سامنے ہی جنریٹ کر لیتا ہوں ایک بک کی ڈسکرپشن چیٹ جی پی ٹی سے. نیکسٹ ویڈیو میں ہم ملتے ہیں اسی چیٹ جی پی ٹی کی ڈسکرپشن کے ساتھ اور آگے اسٹیپ کیا لینے ہیں. تھینک یو.